பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி பண்பாட்டின் இதயஸ்தானம். பண்பாட்டின் இதயஸ்தானம். கலா என்கிற சம்ஸ்கிருத வார்த்தை, கல்வி என்கிற தமிழ் சொல், கல்ச்சர் என்கிற ஆங்கில பதம், கொலே என்கிற பிரெஞ்சு வார்த்தை, எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் ஒன்றே. கலை சர்வ தேசத்தையும் தழுவுகிற விஷயமாதலால் வார்த்தையும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. கலா என்றால் எப்போதும் வளருவது என்று பொருள். சந்திரகலை என்கிறோமே, அதுபோல் பிறை தினந்தோறும் வளர்வது போல் மன வளர்ச்சியை தருவது கலை. முடிவே இல்லாமல் வளர்வது இது. கற்றது கைமண்ணளவு என்று சரஸ்வதியே கற்றபடிதான் இருக்கிறாளாம். கலை சிறப்பே கல்ச்சர், கலாச்சாரம் என்று இதை சமீப காலமாக சொல்கிறோம். பண்பு, பண்பாடு என்பது பழைய வார்த்தை. உயர்ந்த எண்ணம் வளர்ந்து வளர்ந்து பல கலைகளாக உருவெடுத்திருக்கிறது. உயர்ந்த எண்ணங்கள் ஒவ்வொருவரிடத்தில் ஒவ்வொரு விதமாக உருவெடுக்கின்றன. சில்ப ரூபமாக, சித்திர ரூபமாக, நாட்டிய ரூபமாக, சங்கீத ரூபமாக, காவிய ரூபமாக, தியாக ரூபமாக, சேவை ரூபமாக, தான ரூபமாக, இப்படி பல உருவங்களாக உயர்ந்த எண்ணம் வெளிப்படுகிறது. இந்த உயர்ந்த எண்ணம் மிகவும் உயர்ந்து விரிந்து எடுத்துக்கொள்கிற உருவமே எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பு. உலகம் முழுக்க ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்று எண்ணுகிற அன்பில் பிறப்பதே மிகப்பெரிய பண்பாடு. இதுவே நமக்கெல்லாம் தலையாய கலை. ஒரு தேசத்தின் பண்புக்கு அளவுகோல் எது? ஒரு நாடு என்று இருந்தால் அதில் எல்லோரும் பண்பாளர்களாக கல்ச்சர் இருக்க முடியாது. திருடன், பொய்யன், மோசக்காரன் எல்லோரும் இருக்கத்தான் செய்வார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் இருந்தாலும் இந்த தேசத்தில் பண்பு இருக்கிறது. கெடுதலானவர்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த நாடு பிழைத்து போகும் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு நோயாளிக்கு பல கோளாறுகள் இருந்தாலும் டாக்டர் இருதயத்தை சோதனை செய்து பார்த்துவிட்டு ஹிருதயம் நன்றாக இருக்கிறது, ஆகவே பயமில்லை என்கிறார் அல்லவா? அதுபோல் ஒரு தேசத்தில் கோளாறுகள் இருந்தாலும் அதன் பண்பாட்டை உரைத்து பார்க்க ஒரு இருதயஸ்தானம் இருக்கிறதா? இருக்கிறது. ஒரு தேசத்தின் பண்பு உயர்ந்திருக்கிறது, மனோபாவங்கள் உயர்ந்திருக்கின்றன. அங்கங்கே அழுக்குகள் இருந்தாலும் மொத்தத்தில் அது சுத்தமாக இருக்கிறது என்பதை உரைத்து பார்ப்பதற்கு அந்த தேசத்து மகா கவிகளின், இலக்கிய கர்த்தர்களின் வாக்கே ஆதாரமாகும். ஒரு தேசத்தின் பண்புக்கு இதயமாக அல்லது உரைக்கல்லாக இருப்பது அந்த நாட்டு மகாகவியின் வாக்குத்தான். இலக்கிய கர்த்தர்களில் உயர்ந்தவர்கள், மட்டமானவர்கள் எல்லோரும் இருப்பார்கள். இவர்களில் அசுத்தமே இல்லாதவனின் வார்த்தைதான் அழுக்கின் கனமில்லாததால் கால பிரவாகத்தில் அமுங்காமல் என்றென்றும் மேலேயே விளங்கிக் கொண்டிருக்கும். அப்படிப்பட்டவனின் வாக்கே நமக்கு கலாச்சார விஷயங்களில் பிரமாணமாகும். மத ஸ்தாபகர்களின் கருத்துக்கு நிரம்ப முக்கியத்துவம் உண்டு என்பது வாஸ்தவம். ஆனாலும் ஒரு மதத்தை ஸ்தாபிப்பது என்று வருகிற போது பிற மதங்களுடைய கொள்கைகளை கண்டனம் செய்து தங்கள் சித்தாந்தத்தையே உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று ஏற்பட்டு விடுகிறது.
தையல்காரர் மாதிரி தங்கள் கொள்கையை மட்டும் இறுக்கி பிடித்து வைத்துக்கொண்டு மற்றதையெல்லாம் வெட்டி தங்கள் கருத்தில் கொஞ்சம் பலவீனமானதற்கு கூட ஒட்டு கொடுத்து தைத்து கொண்டு போக வேண்டியிருக்கிறது. வெறுமே இலக்கிய சிருஷ்டியில் ஈடுபட்டிருப்பவனுக்கு இந்த பட்சபாதமான வேலை கிடையாது. மனத்தில் தோன்றியது, கண்ணில் பட்டது, அழகான காட்சி, அழகிய பண்பு இவற்றை விருப்பு வெறுப்பில்லாமல் அவன் சொல்லிக்கொண்டே போவான். தனது என்று எதையும் பிடித்துக் கொள்ளாமல் விஷயத்தை உள்ளபடி பார்த்து அப்ஜெக்டிவாக பேதமில்லாமல் நடுநிலை கருத்தோடு இம்பார்ஷியலாக சர்வ சுதந்திரமாக திறந்த மனசோடு உள்ளதை உள்ளபடி சொல்வான். உலகம் முழுவதையும் இப்படியே படம் பிடித்து காட்டிவிடுவான். அதை உலகம் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, தள்ளிவிட்டாலும் சரி, அதை பற்றியும் இலக்கிய கர்த்தாவுக்கு கவலை இல்லை. பயனை எதிர்பார்க்காதவன் அவன். முதலில் சொன்னது போல் இவன் அழுக்கே இல்லாமல் சுத்தமானவனாக இருந்தால் இவன் மனத்தில் தோன்றுவதே உத்தமமான பண்பு. அதை யாருக்கும் பயப்படாமல் சொல்லிவிடுவான். தன் மனத்தில் உத்தமமாக தோன்றாததை இன்னொருத்தருக்கு பயப்பட்டோ பவ்யப்பட்டோ ஒரு கவி சொல்ல மாட்டான். ஒரு விஷயம் ஒரு நாட்டின் பண்புக்கு உகந்ததுதான் என்று அறிய வேண்டுமானால் அந்த பிரமாண வாக்கு, அத்தாரிட்டி, அந்த தேசத்தின் இப்படிப்பட்ட மகாகவியின் வாக்குத்தான். இன்று உள்ள இலக்கியம் நாளை நிற்குமா என்று நமக்கு தெரியாது. எனவே பல காலமாக உரைத்து உரைத்து மக்களுடைய ஜீவனைப் போலவே உறைந்து சாஸ்வதமாக விளங்கி வந்திருக்கிற காவியங்களை இயற்றியவர்களின் வாக்கையே பிரமாணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். குமாரில பட்டர், வேதாந்த தேசிகன் போன்ற மதஸ்தாபகர்களும் கூட காளிதாசன் மாதிரியான இப்படிப்பட்ட மகா கவிகளின் வாக்கை அதிகாரபூர்வமானதாக எடுத்து காட்டுகிறார்கள். அதிலிருந்தே அதன் அத்தாரிட்டி தெரிகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். உலகத்துல உண்மை எப்பவும் சாஸ்திரம் நிலையானது அப்படின்னு நினைச்சிருந்து இந்த பாழான வாழ்வை நம்பி இதுல உழந்து இப்படியே அடைஞ்சிருக்கேனே. உங்களுடைய கையும் உங்களுடைய வேலும் உங்களுடைய பாதங்களும் சேலம் இருக்கு. ஒரு அழகான இந்த மூர்த்தியை மறந்துட்டு இதை விட்டுட்டு எங்கெங்கயோ போய் அடைஞ்சிருக்கேனே. இப்படி நான் கஷ்டப்படணுங்கிறது என்னுடைய விதியா, இதை மாற்றத்துக்கு ஒன்றும் வழியே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சு பார்த்தோம். இதுல நிறைய மற்ற கவிஞர்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் கூட பார்த்துட்டு வந்தோம். அருணகிரிநாதரே ஒரு திருப்புகழ சொல்லும் போது, பிறந்து பிறந்து நான் போயிட்டே இருக்கேன், இதுக்கு எல்லையே இல்லாத இருக்கு, நான் எத்தனை பிறவி எடுத்தேன்னு கேட்டா அதை எண்ணி சொல்லவே முடியாதான். இந்த 7 கடல் இருக்கக்கூடிய மணல் அத்தனை எடுத்து அதை எண்ணி சொல்லிடலாமா, அதை விட ஒரு எடுத்த பிறவி ஜாஸ்தியாம். இன்னும் ஒரு சாகித்யம் கிடைக்கல, இப்படியே திருப்பி திருப்பி திறந்து இழைச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த உடம்பு நீதான் அவயம் தரணும் துடிக்கிறது, இந்த உயிர் அப்படித்தான் துடிக்கிறது. என்னால இந்த உடலை விட்டு வெளியில வர முடியல, திருப்பி திருப்பி இந்த உலகத்தை விட்டு வர முடியல, நீதான் ஏதாவது ஒரு அருள் பண்ணி ஏதாவது பண்ணணும். என்னுடைய உடம்பு எத்தனையோ பிரிவுகள்ல சம்ஸ்காரமும் பண்ணிருக்கா. சில சமயம் போயிட்டா தூக்கி கூட போட்டிருப்பான். என்ன எலி உடம்பா இருக்கலாம், காகா உடம்பா இருக்கலாம், நாய் உடம்பா இருக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் யார் காரியங்கள் பண்ண போறா, அப்படி எப்படி இருக்கும். அப்ப இந்த கழுகு, நரி, நாய், பூனை இதெல்லாம் கூட அத என்ன சாப்பிட்டு இருக்கும். என்னை படைச்சு இந்த பிரம்மன் இவன் என்னை பெற்று அம்மா என்னை தூக்கின் போய் இந்த இத்தனை பேர் அயர்ந்து போயிட்டாலாம், சளைச்சு போயிட்டு களைச்சு போயிட்டாலாம். எனக்கு நீ எப்படியாவது அவயம் தரணுங்கிறது உனக்கு ஒரு கடன்னு தோணலையா, என்னை காப்பாற்றணும்னு தோணலையா? சரி, இத்தனை நாள் போனா போட்டு இந்த ஜென்மத்திலேயே உன்னை நான் தோத்திரம் பண்றேன் இல்லையா, உன்னை நினைச்சு உருகிறேன் இல்லையா, நான் இப்படியே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணுமா? இப்படியே தயாமூர்த்தி கருணாமூர்த்தி ஆச்சு. ஏன் இப்ப நான் பண்றதை எடுத்துட்டு இவனுக்கு ஒரு நல்லதை கொடுக்கணும், நல்லது செய்யணும், செய்யக்கூடாதாங்கிறார்.
ரொம்ப அழகான திருப்பங்கள், சின்னதா இருப்பாங்க. எழுகடல் மணலை அளவிடின் அதிகம் எனதிடர் பிறவி அவதாரம். 7 கடல் மணல் அளந்து எண்ணினாலும் எண்ணி விடலாமா? அதை விட இவருடைய இடர்படக்கூடிய துயரத்திலே ஓடக்கூடிய இந்த பிறவி, இந்த அவதாரம் இருக்கு, அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக. இது உலகம் எனது உடலும் இனி உடல் விடுக முடியாது. இந்த உடலை விடவும் முடியல, பிடிச்சுக்கவும் முடியல. உன்னுடைய கருணையோ உன்னுடைய அபயம் இல்லைன்னா நான் இதுல இருந்து விட்டு வர முடியாது. இந்த உயிரும் உடலும் சேர்ந்து சேர்ந்து இப்படிதான் பிறந்துட்டே இருக்கும். விடவும் முடியாது, கஷ்டப்பட்டு திண்டாடிட்டு இருப்பேன். கழுகொடு நரியும் எரிதுவி மரளி கமலனும் மிகவும் அயர்தானாம். கமலன்னா பிரம்மா, மரளின்னா யமன். மரளி வருகின்ற நேர் வழிக்கின்றேன், அவன் நேரத்தான் வருவான், ஏமாத்தெல்லாம் ஒளிஞ்செல்லாம் வரமாட்டான். அந்த மரளி யமன். இந்த யமன் வந்து எடுத்துன்னு போறான், திருப்பி மீண்டும் மீண்டும் படிச்சுட்டே இருக்கான் அந்த பிரம்மா. இத்தனை பேரும் சலிச்சு போயிட்டான். கடனுனதபயம் அடிமையும் அடிமை கடுகி உனதடிகள் தருவாயே. நீ ஒரு கருணையோட உன்னுடைய பாதங்களை எனக்கு தருவாயாக, உன்னுடைய அடிமலர்களை எனக்கு கொடுத்து அதை நான் சேவிச்சு அதை தினம் ஆராதிச்சு ஒரு நல்ல கதிக்கு போறதுக்கு எனக்கு போரும் இந்த வாழ்க்கை. நீயே என்னை வெப்பினை வாழ்வு வந்து ஐயோ அடியே இன்னும் போய் நான் வந்து ஓட தகுமோ, இது வேண்டாம், எனக்கு போரும், என்னை விட்டுடு, இதுக்கு மேல ஒரு நல்ல பதவி கொடுவேன்னார். இது இன்னொருத்தர் போய் சொல்லும் போது, எப்ப பார்த்தாலும் நான் என்ன பண்றேன்னா எதையோ பண்ணிட்டு மற்ற நிந்தையப்பட்டுதான் அவன் நான் நல்லதுன்னு நினைச்சு பண்றேன் ஐயா, ஆனா அது கெடுதலான விளைவை கொடுத்து விடும். அது ஏன்னு தெரியல. நான் மனசுல நல்லதான் நினைக்கிறேன், நல்லதான் பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன், அதோட விளைவுகள் ரொம்ப பாதகமா இருக்கு. நல்லவா நினைச்சிட்டு போய் யாரையோ ஸ்தோத்திரம் பண்ண அவனா வஞ்சகனா இருக்கான், அவனை போய் தொழுது இருக்கேன். இப்ப நீ எனக்கு உபதேச மந்திரங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்க, ஆனா இதை நினைச்சு நான் அருள் பெரும்படியா நடந்துக்கணும், அதுவும் இல்லை. கை நிறைய வெண்ணையை வச்சிருந்தேன், நான் அதை விட்டுட்டேன். அப்புறம் இப்ப நெய்க்கா அலைஞ்சு இருக்கேன், அழுதுன்னு இருக்கேன். நீ எப்பேற்பட்டாலும் தெரியுமா? யானை முகனுக்கு தம்பியா இருக்க, அந்த இமவானுடைய புத்திரியான மலைமகளான பார்வதியோட பிள்ளையா இருக்க, அவனுக்கு எவ்வளவு சிறப்பு செல்வாக்கலா இருக்கு பத்தியா? நீ எனக்கு உன்னுடைய ஜெபமாலை தந்து ஒரு சத்குரு நாதனாக இருந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வழி காட்ட மாட்டியா? ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் குரு வேணுன்றது வெளியே காமிக்கிறாங்க. குரு இல்லாத எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை. நாமளே ஏதாவது எடுத்துட்டு படிச்சோம் சொன்னோன்றதான் அர்த்தம் இல்லையா? குருவோட அருள் இருந்தாதான் திருவருள் நமக்கு கிடைக்கும்ன்றத இந்த பாட்டுல சொல்ல. அபகார நிந்தை பட்டுழலாதே அறியாத வஞ்சரை குறியாதே உபதேச மந்திர பொருளாலே உனை நான் நினைந்தருள் பெறுவேனோ இபமாமுகம் தனக்கெனகோனி இபவான் மடந்தை உத்தமி காலா ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதா திரு ஆவினங்குடி பெருமானே திரு ஆவினங்குடி பெருமானே திரு ஆவினங்குடி பெருமானே திருவாவினங்குடி பழனியேஸ்வரர் பழனி மலை இருக்கக்கூடிய பெருமானே எனக்கு ஜப மாலை தந்த சத்குருநாதனாக வழங்கக்கூடியவனே இப மாமுகன் பெரிய யானை முகத்தையுடைய அவனுக்கு அந்த கணபதிக்கு சர்வதனா இருக்கக்கூடியவனே இமவான் மடந்தென இமாலய ராஜாவுடைய அவனுடைய பெண் மடந்தென்ன பெண் அவன் உத்தமியுடைய பாலம். அவர் ரொம்ப உத்தமியானவராகும். அவள் ஒரு அடைமொழி அம்மா அவளை உத்தமியானவர். அப்படி உத்தமி பெற்ற பிள்ளை எப்படி இருக்கணும்? நீ உத்தமன் தானே, என்ன நீ காப்பாற்றக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கிறார். உபதேச மந்திர பொருளாதே உன்னை நான் நினைந்து அருள் பெறுவேணும். அந்த உன்னுடைய உபதேச மந்திரத்தை நான் சொல்லி உன்னையே நினைஞ்சு உருகி அதனால அருள் பெறுவேணும் அப்படின்னு இந்த பாடல கேட்கிறார். இது ஒரு பாடல ஒன்னு கேட்கிறார். அடுத்த பாடல் பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பெரியவா பண்டர்பூரில் இருக்கிறதே பாண்டரங்கனை தரிசனம் பண்ணா, ஏகாதசிக்கு போய் தரிசனம் பண்ணினா, அந்த திரையம்பகேஸ்வர கோவில் அங்கே இருந்தா, அந்த எய்தாப்பில் அக்கறையில் உத்திராதி மடம் அவளோட பாடசாலை முன்னால நடந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த பாடசாலை நடக்கல, அந்த இடத்துல தான் பெரியவா தங்கி இருந்தா, சாதுர்மாசம் எல்லாம் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். அங்கே இன்னொரு இடம் முக்கியமான தாருகர் சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான், அவா வீட்டுக்கு பெரியவா போனா.
அங்கே போய் அங்கேயும் பாண்டுரங்கனை கலாகிருஷ்ணம் பண்ணினது அந்த மூர்த்தி இருக்கிறதுனால அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணா. அப்புறம் தன்புரி ஆசிரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த தன்புரி ஆசிரமத்தில் துவாதச ஜோதிர்லிங்கத்தையும் ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கா, அதை போய் தரிசனம் பண்ணிண்டா. அப்புறம் கைக்கடி எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னு ஒன்று அங்கே, அதில் பாண்டுரங்கனோட லீலையெல்லாம் பிரமாதமாக வச்சுருப்பா. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரயில் மாதிரி இருக்கும். முதல்ல ரயில் இன்ஜினுக்குள்ளே ஏறிண்டு போகிறாப்புல இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே ரயில் மாதிரியே டெக்கரேட் பண்ணிப்பா. உள்ளுக்குள்ளே பார்த்துட்டே போனோம், ஒவ்வொரு லீலையெல்லாம் பார்த்துன்னு கடைசியில் இறங்கி வராப்புல இருக்கணும். அந்த எக்ஸிபிஷனுக்கெல்லாம் பெரியவா போனால் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா பன்றிபுரத்தில் இருக்கா. அந்த பன்றிபுரத்தில் இருக்கிறதே இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி, இன்னொரு பெரிய ஒரு தர்மாத்மா புண்ணியாத்மா மகான், அவரை பற்றியும் நாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். திருவல்லிக்கேணி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆங்கிற அப்படிங்கிறது அவளுக்கு சொந்த ஊர். கல்யாண நம்ம பாகவதர் அப்படின்னு அவரோட இயற்பெயர். திருவல்லிக்கேணி பெரியவா திருவல்லிக்கேணி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. பாகவதம் நாராயணியம் எல்லாம் பிரவச்சனத்தில் அப்படியே மூழ்கி இருந்தவர். அவரை பற்றி அவரோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, அரசாங்கத்தில் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் உத்தியோகத்தில் இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு கல்யாணமாகி குழந்தை எல்லாம் இருந்தது. பர்சனல் லைஃப்பில் பல கஷ்டங்கள், குடும்ப சூழ்நிலையை பார்த்தா கஷ்டம்னா அப்படி ஒரு கஷ்டம்லாம் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், ஒரு நாளைக்கு பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவர் தரிசனம் பண்ணுறதே 1969 வருஷத்தில் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணுறதே அவர் சொன்னார், எங்கள் அப்பா நாள் வரைக்கும் எல்லாரும் வைதீக ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு தான் இந்த வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு ராமாயணம் பாகவதம் பாராயணம் பண்ணுறது. ஒரு இடத்துல ஒன்றும் காசு பணத்துக்காக இல்லை, எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக பிரவச்சனம் பண்ணுறது, இப்படி இல்லாம தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னோட தலைமுறையில் தான் இந்த சிஸ்டமே மாறி போய் அந்த ஸ்வதர்மத்திலேருந்து விலகி ஆங்கில படிப்பு படித்து உத்தியோகத்துக்கு போகிறது அப்படின்னு ஆயிடுத்து. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் இது மாதிரிலாம் கஷ்டம்லாம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். நாங்கள் இப்படி எங்களோட ஸ்வதர்மத்தை விட்டு இன்னொரு ஆங்கில படிப்பு படித்து இப்படி உத்தியோகத்துக்கு போய் சம்பாதிக்கிறது அப்படி இப்படின்லாம் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் போல இருக்குது என் லைஃப்பில் தான் இதெல்லாம் மாறித்து. அப்புறம் எனக்கு தான் இவ்வளோ கஷ்டங்கள்லாமும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது தீர்றதுக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இதில் ஒரு வேடிக்கை பாருங்க, இவாளுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குது, ஆனால் இந்த கஷ்டத்துக்கு என்ன காரணம்னு அவளே யூகிச்சு தெரிஞ்சுனுட்டா. நம்ம ஸ்வதர்மத்திலேருந்து பாரம்பரியமாக வந்த அந்த ஸ்வதர்மத்திலேருந்து நாம் விலகினது தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு அவளுக்கே தெரிஞ்சு கொடுத்தோம். அதனால் பெரியவாள்கிட்ட வரத்தே என்ன பண்ணேன்னு, இதுலேருந்து எப்படி மீள்றதுன்னு தெரியல, இதெல்லாம் தீர்றதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, உன்னோட பூர்வீகர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் மூதாதையர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாலோ அதே தர்மத்தில் அதுதான் ஒரே வழின்னு உபதேசம் பண்ண உடனே என்ன பண்ணார், 69 தன்னோட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்தை விட்டுட்டார். ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வைதீக வாழ்க்கைக்கு திரும்பிட்டார். வாழ்க்கைக்கு திரும்பினா அப்புறம் இந்த பக்கம் திரும்பியே பார்க்கல, இந்த லௌகீக பக்கமே திரும்பி பார்க்காத அப்படி ஒரு வைராக்கியசீலராக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் எப்பப்பாரு பாகவத படனம் தான் படிக்கிறது, பாகவத்தை பாராயணம் பண்ணுறது, ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணுறது, சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணுறது, நாராயணியம் பாராயணம் பண்ணுறது, இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுலேயே மூழ்கி இருந்தால் குடும்ப சூழ்நிலையில் இப்படி வேலையும் விட்டதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஜாஸ்தியாச்சு. இது உடனே நமக்கு தோணலாம், இதெல்லாம் தானே கஷ்டத்துக்கு காரணம், இப்போ அதை விட்டோன்னு தர்ம வழிக்கு திரும்பினோன்னு கஷ்டம் தீரணும்னு தானே தெரியணும். ஆனால் தீராத இன்னும் ஜாஸ்தியாச்சுன்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பெரியவா பார்த்தேன்னா உபன்யாசத்தில் சொல்கிறா, நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்ததுன்னா அது சுவாமி நமக்கு அவ்வியாஜ கருணையினால் பண்ணுறது, அவர் பரம கருணையினால் நமக்கு பண்ணுற அனுகிரகம். அதாவது நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்ததுன்னா அது சுவாமி நமக்கு காரண காரியம் இல்லாத அவ்வியாஜ கருணையினால் பண்ணுற அனுகிரகமாம். இதே நமக்கு ஏதாவது கெடுதல் வந்ததுன்னா என்னென்ன, சுவாமி வேணும்னே நமக்கு பண்ணுற அனுகிரகமாக. பெரியவாளோட இன்டர்பிரிட்டேஷனை பாருங்க, நமக்கு நல்லது நடந்தாலும் சுவாமி அவரை நமக்கு எனாமா கொடுக்குற அனுகிரகமாம். இப்போ கெடுதல் ஏதான் இருந்தால் நமக்கு சிரமங்கள் வந்ததுனால் அது வேணும்னே பர்பஸாக சுவாமி நமக்கு பண்ணுற அனுகிரகமா. அப்படின்னா என்ன, நம்மளோட பிராரப்தத்தை கழிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். பிராரப்தத்தை கழிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். அதனால் அதை போல தான் இங்கேயும் என்ன ஆச்சுன்னா, அது பெரியவா ஏதோ உபன்யாசத்தில் சொன்னது வாஸ்தவங்கிறாப்புல இங்கே இந்த ஆங்கிற பெரியவா வாழ்க்கையில் இந்த வேத்தியத்தை விட்டதுக்கு அப்புறம் குடும்ப கஷ்டங்கள் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்தது. இருந்தாலும் அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார், வேற ஒன்றும் பண்ணல, பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல வாடகைக்கு எடுத்துன்னு அந்த இடத்துல போய் இருந்து தனியாக இருந்துட்டு 24 மணி நேரம் பாகவத பாராயணம், நாராயணிய பாராயணம், ராமாயண பாராயணம் அப்படின்னு அதுலேயே மூழ்கிட்டார். இப்படி இதில் மூழ்கினத்தினாலேயே மற்றதெல்லாம் மறந்து போயிடும். நிம்மதி அடைந்தேன், உலகம் மறந்தேன், ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன்.
மீரா மாதா சொல்றாளே அது மாதிரி இந்த உலகம் மறந்துடுத்துனாலே அவ்வளவுதான், நிம்மதி தான், ஆனந்தம் தான். அது எப்போ சத்குரு பாதுகை குஞ்சலம் என்மேல் பட்டபோது தானே நிம்மதி அடைந்தேன், உலகம் மறந்தேன், ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன் அப்படிங்க. அந்த குருவோட பாதுகையில இருக்கிற இந்த தூளி பட்டுதுனாலே நமக்கு இப்படி ஒரு ஆனந்தம் கிடைச்சிருந்தது. அது இங்கே வாஸ்தவத்தில் அப்படிதான் இருந்தது. அப்படி குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்தவர் வருஷா வருஷம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணி கோகுலாஷ்டமி சமயத்துல பாகவத சப்தாகம் பெரியவா எங்க இருக்காளோ பெரியவா சன்னதியில போய் பண்ணுவார். இது பல வருஷங்கள் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா எந்த ஊர்ல எந்த கேம்ப்ல இருந்தாலும் ஒரு வாரம் முன்னாலேயே போய் அங்க மூல பாராயணத்தோட ஆரம்பிச்சு பிரவச்சனத்தோட ஆரம்பிச்சு பாகவத சப்தாகம் பண்றது. இது பெரியவா உத்தரவு பண்ணதுனால அப்படியே பண்ணியிருந்தா. அது வேடிக்கை என்னன்னா, இதுல நடுப்புற இந்த சப்தாகத்துக்கு நடுப்புற அவளோட தாயாரோட சாத்தமும் வந்துடும். சாத்தம் வந்துடும்னாக்க எப்படி பண்றது? இவாளோ மடத்துல பெரியவா இருக்கிற இடத்துல போய் ஒண்ணு பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, சாத்தத்தையும் இங்கேயே பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு. அவரோட பிரவச்சனம் முக்கியம், அவரோட பாகவத சப்தாகம் முக்கியம். அதனால அவருக்கு மாத்திரை சாத்தம் வந்துன்னா அந்த சாத்தத்தையும் இங்கேயே பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான சௌரியம் எல்லாம் பண்ணி தரணும். அப்படியே இருந்தது. இதுல ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை பாருங்க. அந்த தாயார் எப்பேற்பட்ட தாயாரா இருக்கணும், இப்பேற்பட்ட மகான குழந்தையா பெத்தா. இந்த தாயாரை பத்தி பெரியவா சொல்றதே சொல்றா. ஜானகிராமன் அப்படின்னு அந்த ஆங்கிற பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ணிதார். அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா சொன்னது. குந்தி தேவி கிருஷ்ணன்ட்ட வேண்டிண்டா எப்பொழுதும் எங்களுக்கு கஷ்டத்தையே கொடுக்கணும், ஏன்னா அப்பதான் எப்பொழுதும் உன்னை நினைச்சுட்டே இருப்போம், உன் தியானமாவே இருப்போம், நீனு எங்களுக்கு எப்பொழுதும் துணையாவே இருப்ப, அதனால எப்பொழுதும் கஷ்டத்தை கொடுன்னு வேண்டினான்னு கேள்விப்படுறோம். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆங்கிர பாகவதரோட அம்மாவும் வேண்டின்னு இருப்ப போல இருக்கு. அதனாலதான் அவர் குடும்பத்துல அவ்வளவு கஷ்டம் வருது. அப்படி கஷ்டம் வந்ததுனால அவ ஒன்னும் நிலகுலைஞ்சு போயிடல, இன்னும் சத்சங்கம் தான் வலுக்கிறது அப்படின்னு குந்தி தேவிக்கு சமமா அவ தயார சொல்லியிருக்கான்னா, அந்த சாத்தம் அதுக்கு ஏத்தாப்புலயே அவளுக்கு வருஷா வருஷம் சாத்தம் பெரியவா இருக்கிற இடத்துல மடத்துல பெரியவா சன்னதிக்கு பக்கத்திலேயே நடந்திருக்கு. அப்படின்னா அவளோட அதிர்ஷ்டத்தை அவளோட பாக்கியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இப்படி சாத்தம்லாம் இருந்தா கூட அங்கேயே வந்து பண்ணுன்னு சொல்லுவான். ஆச்சரியம் என்னன்னா, சாத்தத்துல அன்னைக்கு கார்த்தால சீக்கிரம் பெரியவா மூலபாராயணத்தை முடிக்க சொல்லிட்டு உடனே அப்புறம் போய் சாத்தங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறம் உடனே சாயந்தரம் திருப்பி பிரவச்சனம் பண்ணணும்னா எவ்வளவு கஷ்டம். ஆனா ஆங்கிற பெரியவா கொஞ்சம் கூட அதெல்லாம் சிரமமாவே நினைச்சல. அவளுக்கு துல்லியம் முகம் கூட வாடினது கிடையாது. அப்படி சந்தோஷமா பண்ணிக்க. என்ன சக்தியை கொடுக்கறது இதாப்புல பெரியவான்னா. பெரியவாளே சொல்றா, சப்தாகம் பண்றதுங்கிறது பெரிய காரியம், யஜ்யம் பண்றாப்புல. அதனால அத்தனை சிரமமும் அவருக்கு தான். ஆனா சந்தோஷம்லாம் நமக்கு, ஆனந்தம்லாம் நமக்கு. கேட்கறவாளுக்கெல்லாம் ஆனந்தம், பண்றவாளுக்கு சிரமம் தானே. அப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கா. அப்படி சப்தாகம் பல வருஷங்கள் பண்ணின்னு இருக்கா. அப்படி பண்றதே 1981 வருஷம் பெரியவா இந்த பண்டரிபுரத்துல இருக்கிறதே அங்க சப்தாகம் பண்ணோம்னா, ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பெரியவா கேம்ப்ல ஒன்றும் பெரிய வசதி எல்லாம் இருக்காது. இவளே இங்கேயோ அங்க இங்கேன்னு இடத்துல இருக்கா. இப்படி சப்தாகத்துக்குன்னு வந்தா இதெல்லாம் அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுலாம் கிரமமா எல்லாம் பண்ணணும். அதனால பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற சில பேர் என்ன சொன்னா, இங்க வந்து பண்ணினா அவளுக்கும் இங்க வந்துட்டு போய் சப்தாகம் பண்ணிட்டு போற சிரமமா இருக்கும், சாத்தம் வேற வந்துடும், பண்றது சிரமமா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இவாளவே ஒருத்தட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சா, பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு பண்ணிவிட்டு ஆங்கிர பாகவதர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க, இந்த வருஷம் கோகுலாஷ்டமி சப்தாகத்தை புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் குருவாயூர்ல வியாச பூஜை பண்ணி சாதுர்மாசியத்துல இருக்கா. பெரிய க்ஷேத்திரமா இருக்கு, கிருஷ்ணர் சந்நிதியா இருக்கு. அதனால குருவாயூர்ல போய் அங்க சந்திரமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில புதுப்பிரிவா சந்நிதியில இந்த சப்தாகத்தை பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இது பெரியவா உத்தரவுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. அவ வந்து சொன்னா இத்தனை வருஷம் பெரியவா தன் சன்னதியிலே பண்ண சொல்லி இருக்கா. ஆனா இந்த தரம் மட்டும் ஏதோ அசௌரியமா இருக்கும்னு நினைச்சுட்டு அங்க போய் சொல்லியிருக்காளே, குருவாயூர்ல போய் பண்ண சொல்லியிருக்காளே அப்படின்னு மற்றவாளுக்கெல்லாம், இந்த பாகவதாளோட சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் ஒரு தாபம். நீ வாழலாம் சொன்னா பெரியவா அப்படி சொல்லியிருப்பாளா, பெரியவா தானே இங்க வந்து பண்ணுன்னு சொன்னா, இப்ப திருப்பி அங்க போய் பண்ணுன்னு சொல்வாளா. அதனால நம்ம வேணா பெரியவாள்கிட்ட போய் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுலாம், இது மாதிரி சொன்னேடா அங்க பண்ணட்டுமா இங்க பண்ணட்டுமான்னு கேட்டு உத்தரவு வாங்கிட்டா தேவையில்லைன்னு. அதுக்கு ஆங்கிற பெரியவா சொன்னதுதான் நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய படிப்புனே. அவ சொல்றா, இந்த கூடாதுன்னா மாட்டேன், போய் பெரியவாள்கிட்ட போய் வெரிஃபை பண்ணக்கூடாது. இது மாதிரி அவ சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காளே உங்க சிஷ்யாலாம் சொன்னா குருவாயூர்ல போய் பண்ண சொல்லி இருக்கிறதா, நீங்க தான் சொன்னீங்களா வாஸ்தவமா, நான் அப்படி பண்ணட்டுமான்னு திருப்பி போய் கேட்க மாட்டேன், கேட்கப்படாது. ஏன்னா சொல்லி இருக்கிறது, மெசேஜ் வந்திருக்கிறது என்னென்ன குரு ஆக்ஞைன்னு வந்திருக்கு. அதுக்கு பிரமாணம் காமிக்கிற ராமாயணத்துல ராமர் சொல்றார் கைகேயிட்ட, அம்மா நான் காட்டுக்கு தான் போகணும், பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு அப்பா சொன்னதா நீங்க சொன்னா போறாதா, நான் பண்ண மாட்டேனா, இதுக்காக நீங்க அப்பா நீங்க நிஜமாவே வாஸ்தவமா சொன்னீங்களான்னு அப்பாட்ட போய் வெரிஃபை பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைம்மா, அப்பா சொல்லிட்டாருன்னு நீங்க சொன்னாலே போருமா, நான் அதுக்கு உடன்படுறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன்.
அப்பா நெருப்பில் விழுன்னு சொன்னான்னு யாரான்னு சொன்னாக்க உடனே விழுந்துருவேன். அதுதான் என்னோட குணமே வழிய அப்படியா இப்படியான்னு அதோட கஷ்டங்களை பார்த்துட்டு அதில் உள்ள சௌக்கியத்தையோ பலனையோ பார்த்துன்னு நான் பண்ண மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி, இதுக்கு பேர் தான் பித்ருபக்தின்னு பேர். அப்பா சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னால் அதை கேட்டணும், அதுதான் பித்ருபக்தின்னு பேர். அதை போல குரு பக்தின்னா என்னென்ன, பெரியவா சொல்லிட்டானே யாரான்னு சொன்னால் அதை கேட்டணும். அதனால நான் ரெஃபர் பண்ண மாட்டேன், அங்கே தான் பண்ணேன்னு போய் அதே மாதிரியே அந்த உத்தரவுப்படியே குருவாயூரில் போய் பண்ணா. அதுக்கு அவள் சொல்கிறா சர்வஜன் சர்வவியாபி பெரியவான்னு சொல்லிட்டா என்ன, பண்டரிபுரத்தில் அவள் இருக்கிற இடத்துல இருந்தால் தான் அது அவள் கேட்பாளா, அவள் ரசிப்பாளா, இல்லை குருவாயூரில் இருந்தால் கேட்க மாட்டாளா? எங்கே இருந்துன்னு எங்கே சொன்னாலும் பெரியவா கேட்க போகிறா, எல்லாத்துலேயும் இருக்கா அப்படின்னா அவள் சர்வஜன் சர்வவியாபி அப்படின்லாம் தெரிஞ்சு கொடுத்தோன்னா அப்புறம் நாம் எதுக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபார்மை பார்த்துட்டு மயங்கணும்? அந்த தத்துவத்தைனா உணரணும், வாயால் சொன்னா போருமா? அதனால கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே பண்ணினா. இப்படி பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா இருக்கிறது, அங்கே சப்தாகம் வேண்டாம், இங்கே குருவாயூரில் ஸ்ரீமடம் கேம்ப் இருக்குது, புது பெரியவா இருக்கா, வியாச பூஜை சாதுர்மாசத்தில் அங்கே பண்ண சொன்னா அப்படின்னு உத்தரவாயி பெரியவா அங்கே பெரியவா அங்கே போய் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. பண்ண ஆரம்பித்து நடந்துருக்கு. 4 நாள் ஆனால் என்ன ஆயிடுத்து, பாராயணம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆங்கிற பெரியவாளுக்கு 103 டிகிரி ஜுரம் வந்துடுத்து. 103 டிகிரி ஜுரம் வந்துடுத்து. சப்தாகமாக இன்னும் 3 நாள் பாக்கி இருக்குது. போராத்துக்கு இந்த கோகுலாஷ்டமிக்கு நாள் தாயாரோட சாத்தம் வேறு இருக்குது. இந்த சாத்தத்தன்னைக்கு எவ்வளவு கடுமையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். நியமமாக சாத்தம் பண்ணி பாராயணத்தையும் பண்ணி பிரவச்சனம் பண்ணி எவ்வளவு சிரமமாக இருக்கும். இத்தனை காரியம் எல்லாம் இருக்குன்னா 103 டிகிரி ஜுரம் வந்துடுத்து. ரொம்ப கவலைப்பட்டு போயிட்டார். கவலைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா உத்தரவுப்படி தான் இந்த சப்தாகம் பல வருஷங்களாக நடந்துருக்கு. இந்த வருஷமும் குருவாயூர் க்ஷேத்திரத்தில், அதுவும் சந்திரமௌலீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரி சன்னதி, புதுப்பிரிவா சன்னதி இதில் நடந்துருக்கு. அப்படி நடக்கிற சமயத்தில் இது மாதிரி விக்னம் வந்தாப்புல இடைஞ்சலாக இருக்கு, பாராயணம் பண்ண முடியலையே அப்படிலாம் சிரமப்பட்டு அதுக்காக குறைக்கல. இருந்தாலும் உடம்பை வருத்திண்டு இதெல்லாம் பண்ணுறா. பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா, இது நல்லபடியாக பூர்த்தியாகணும், நல்லபடியாக இந்த வருஷம் பூர்த்தியாகணும் அப்படின்னு. அப்படி எங்கேயோ குருவாயூரில் உட்காந்துன்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா இங்கே தெரியாதையா இருக்கும். பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிற பரமாத்மாவான பெரியவாளுக்கு அங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, மெட்ராஸில் நாதன் ஸ்கேஃப் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல், அதோட உரிமையாளர் விஸ்வநாதன் அப்படின்னு அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். அங்கே பெரியவா தரிசனத்துக்கு பண்டரிபுரம் போயிருக்கிறது. பெரியவா அந்த விஸ்வநாதன்ட்ட, நாதன் ஸ்கேஃப் விஸ்வநாதன்ட்ட சொல்கிறா, இந்த ஆங்கிற பெரியவாளை பற்றி சொல்லி, ஆங்கிற பாகவதரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு அவரெல்லாம் பற்றி சொல்லி, நான் சொல்லி அவர் சப்தாகம் பண்ணின்னு இருக்கார். இந்த வருஷம் குருவாயூரில் பண்ணின்னு இருக்கார். அவருக்கு ஜுரம் வந்துடுத்தோ, அதனால் ரொம்ப கவலைப்பட்டுருக்கார். தாயா சாத்தம் வேற வருது, அதனால் ரொம்ப கவலைப்படுற, மீதி பூர்த்தி ஆகணுமேனு. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணு, பிள்ளையார்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணு. இது மாதிரிலாம் இடைஞ்சல் வந்துன்னா அதெல்லாம் போக்குறதுக்கு யார்? பிடியதன் உருவுமை குளமிகு கரியது வடிகொடு தனதடி வழிபடும் அவரிடர் கடி கணபதி வர அருளினன் மிகுகொடை வடிவினர் பயில் வலிவலமுறை இறையே அப்படின்னு ஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் சொல்கிறாரே. பரமேஸ்வரன் எதுக்கு ஒரு பிள்ளையை பெற்று வச்சுட்டான்னார், கணபதின்னு விக்னேஸ்வரன் தனக்கு தங்கிட்ட வழிபடுற பக்தாளுக்கெல்லாம் வர இடைஞ்செல்லாம் போக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு குழந்தை பெற்று வச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா. அப்பேற்பட்ட விக்னங்களை போக்கக்கூடிய இந்த மகா கணபதியை பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த சப்தாகம் நல்லபடியாக பூர்த்தி ஆகணும்னு நீ குழக்கட்டை நைவேத்தியம் பண்ணு, அவருக்கு பிடிச்ச மோதகத்தை நைவேத்தியம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னான். உடனே பெரியவா சொல்கிறா, நீ குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன், ஆனால் இங்கே இருக்கிற வாழை ஸ்ரீகண்டன் வாழ்கிட்ட போய் நீங்கள் குழக்கட்டை பண்ணி தாங்கலாம் சொல்லப்படாது, நீனாவே பண்ணு, அவளையும் சிரமப்படுத்தப்படாது, நீ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பண்ணு, நைவேத்தியம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணினா, அங்கே ஏதோ பிள்ளையாருக்கு குழக்கட்டை நைவேத்தியம் பண்ணினது இங்கே என்ன ஆயிடுத்துனர், இவாளுக்கு உடம்பு சௌரியமாகி மீதி 3 நாளைக்கும் நல்லபடியாக பூர்த்தியாகி பிரமாதமாக நடந்து அந்த வருஷ சப்தாகமும். அதுக்கப்புறம் நாதன் ஸ்கேஃப் விஸ்வநாதன் மெட்ராஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் அவர் இந்த ஆங்கிற பாகவதரை பற்றி கேள்வியே படுற பெரியவா சொல்லித்தான். உடனே தேடி கண்டுபிடிச்சின்னு அவளோட அட்ரஸ் வாங்கிட்டு திருவல்லிக்கேணிக்கு வந்து, திருவல்லிக்கேணியில் இருந்தா அவள் வந்து அவளை பார்த்து இந்த பிரசாதத்தெல்லாம் கொடுத்து சொன்னார். பெரியவா இது மாதிரி நான் பண்டரிபுரம் போயிருந்தேன், உங்களை பற்றியெல்லாம் சொல்லி சப்தாகம் நடந்துருக்கு, அவருக்கு உடம்பு முடியல, இது நல்லபடியாக நடக்கணும்னு பிள்ளையாருக்கு குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ண சொன்னா அப்படின்னா அவளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம். நாம் எங்கேயோ குருவாயூரில் உட்காந்து தான் மானசீகமாக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம், ஆனால் எங்கேயோ இருக்கிற குருவாயூர் எங்கே, பண்டரிபுரம் எங்கே, அங்கே பண்டரிபுரத்தில் உடனே பதில் சொல்கிற சுவாமி ரியாக்ட் பண்ணுறா, நம்மளோட கஷ்டங்களை போக்குறதுக்கு நைவேத்தியம் நினைச்சரா மகாகணபதிக்கு அப்படின்னா. இப்போ முதல்ல ஆங்கிற பெரியவா சொன்னத்தை நினச்சி பார்த்துங்கோ,
பெரியவா சர்வவியாபி சர்வஜன் எங்கேயும் இருக்கான்னா பண்டரிபுரத்துல போய் அவள் முன்னால் பண்ணாதான் இப்படின்னு இல்லை. எந்த ஊரில் எங்கே நினச்சின்னு பெரியவாள் நினச்சின்னு பண்ணாலும் அவள் சந்நிதி தான், அவள் சொல்கிறபடி கேட்டோம்னா அவள் ஈத்தாப்பில் இருக்கா அப்படின்னு நம்பினது எவ்வளவு, நம்பினார் கைவிடப்படார் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சத்தியம்னு தெரியறது. அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏத்தாப்பிலே பெரியவா எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இவரோட கஷ்டங்களை போக்குறதுக்கு அவள் ஒரு பரிகாரம் சொல்கிறா, பரிகாரம் பண்ணுறா. அப்படின்னா இதுதான், இது பெரியவாளோட பெருமையும் சர்வஜத்துவத்தையும் காமிக்கிறது. பரம பக்தினா எப்படி பண்ணணும், குரு பக்தினா எப்படி இருக்கணும்னு இந்த ஆங்கர பெரியவா நமக்கு காமிச்சதையும் காமிக்கிறது. இதெல்லாம் கேட்கறதையும் நமக்கு என்ன ஒரு பலன், இதெல்லாம் கேட்கறதுனால என்ன பலன், நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா, இப்போ ஏற்பட்ட மகான்களுக்கெல்லாம் இருந்த பக்தியில் ஸ்ரத்தையில் கொஞ்சமான நமக்கு இருந்தாலே போரும், நம்ம ஜென்மாவும் கடதேறிடும். கடத்தேறிடும்னா இவாளை மாதிரி பக்தி பண்ணினோம்னா நம்ம கடத்தேறுங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சின்னு அதுக்கும் பெரியவாளே கேரண்டி கொடுத்துருக்கா. அவர் பாகவதத்தில் மூழ்கி இருக்கார், அதனால அவருக்கு பிரம்மானந்தம் கிடைச்சிரும், அவருக்கு மோட்சம் கிடைச்சிரும் அப்படி இல்லாமல் சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி அவர் பாகவதம் படிச்சுருக்கார், அவருக்கு ஞானம் வந்துடும், அவரை பற்றி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. இந்த கூட இருந்தவா போய் அவளுக்கு ஃபேமிலியில் இவ்வளோ பல கஷ்டங்கள்னு சொன்னேன். அவர் பாவம் சாதுவா இருக்கார், அவருக்கு பல கஷ்டங்கள் அப்படின்னு சொல்றதே பெரியவா கேட்டா. அவர் சொன்னாரா தனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, அது ஏதானும் தீரணும்னு யார்ட்டையான என்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண சொன்னாலும் அப்படின்னா இல்லை அவர் சொல்லலை, நமக்கு தான் அஜ்ஞானம். அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, அவர் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கிற அவருக்கு ஞானம் வந்துடும், அதனால அவரை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. ஞானிகளை பத்தி யாரு கவலைப்படணும், ஞானிகளுக்கே இதை பத்தியும் கவலை இல்லைங்கும் போது அந்த அவளை பத்தி இன்னொருத்தர் கவலைப்படணுமான்னு அப்படி பண்ண வேண்டாம். அதே மாதிரி பெரியவா சொல்றா, ராமாயணத்தை பாகவதத்தெல்லாம் விலக்கி வைக்காத, எந்த ஒரு பதிப்பிரயோஜனமும் எதிர்பாராத ஆத்மார்த்தமா அதை பண்ணின்னு இருக்கிறவா, பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு அதை வச்சுன்னு இருக்கிறவாள், உபாசிச்சுன்னு இருக்கிறவாள் இந்த பாரத தேசத்துல ஏதோ விரல் விட்டு எண்ணிலாம் 4-5 பேர் இருப்பாளோ என்னமோ, அதுல ஒருத்தர் ஆங்கிற பாகவதர் அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லியிருக்கா. அதை போலதான் அவளும் இருந்தா. பல இடங்கள்ல சுந்தரகாண்டம் பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கா, பாகவத பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கா, ராமாயண பிரவச்சனம்லாம் பண்ணியிருக்கா. ஒன்றுத்துக்கானும் இத்தனை கொடுங்கோ அத்தை கொடுங்கோ இதை பண்ணுங்க ஒண்ணுமே கெட்டது கிடையாது. அப்படி ஏதான அவளாவே பிரியப்பட்டு சம்பாவனை பண்ணினா கூட அதுல எப்படி வாங்கிப்பான்னு, கொடுக்கறதும் பகவான் வாங்கிக்கிறதும் பகவான், அதனால எல்லாம் பகவத் அர்ப்பணம் அப்படின்னு தான் அந்த பாவத்துல தான் வாங்கிட்டு இருப்பார். அதுல பெரியவா சொல்றா, இத்தனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அவருக்கு இருக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பூஸ்திதி இல்லை, வீடு இல்லை, சொந்த இடம் இல்லை, இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறவர் தியாகமா பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு அவரை ஓஹோன்னு பெரியவா பிரமாதமா தான் சொல்லியிருக்கா. அது பழுத்த பழம் அவ்வளவுதான். அப்படி பிரியம் பெரியவா வச்சிருந்தா அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு அந்த தூய்மையான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கணும், தர்மீக வழியில் இருந்திருக்கணும். பெரியவாளோட பிரியத்தை அடையறதுக்கு, பெரியவா அனுகிரகத்தை அடையறதுக்கு ஒரே வழி, அவ சொன்ன வழியில அந்த தர்ம வழியில நாம இருந்தோம்னா, அப்பழுக்கு இல்லாத ஒழுகினோம்னா நின்னோம்னா அவளோட அனுகிரகத்தை பிரியத்தை நாம தானாவே நிறைய சம்பாதிச்சுடலாம். அதே மாதிரி அவளோட பிரவச்சனத்தையும் பாராயணத்தையும் பற்றி சொல்றதே, பாராயணம் மதுரம், பிரவச்சனம் மதுரதரம் அப்படின்னு. அதாவது பாராயணம் மதுரம் அப்படின்னா ஸ்வீட்டாம், அதுல இருக்கிறதுலயே இன்னும் ஸ்வீட்டு பிரவச்சனம் அப்படின்னு. இந்த பாராயணம் பிரவச்சனத்தை முதற்கொண்டு பெரியவா உன்னிப்பா உட்காந்துன்னு கேட்டுட்டு இருப்பா. ஒவ்வொரு வருஷமும் முழுக்க மூலபாராயணம் பண்றதையும் கேட்பா, பிரவச்சனத்தும் போதும் கேட்பா. இப்படி பிரவச்சனம் கேட்டுட்டு இருக்கா. ஒரு தரம் பெரியவாளை தரிசனத்துக்கு வரவாள்லாம் இருப்பாள் இல்லையா, அவள் ஏதோ சத்தங்கத்தம் போட்டுட்டு ஒரே அமக்களமாக இருந்திருக்கு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ஏதோ கொஞ்ச நேரம் நல்ல பொழுதா போகட்டும், ஒரு நல்லவர் ஏதோ நல்ல விஷயம் சொல்றாரு, அதை கேட்கலான்னு நான் ஆசைப்பட்டு பாகவதம் கேட்கணும்னு உட்காந்துருக்கேன். இவெல்லாம் இப்படி ஏதோ சத்தம் போட்டு ஏதோ பண்றாளே அப்படின்னு சொல்ல எல்லாரும் கப்சிப்புன்னு அடங்கிட்டா. இதுலேயும் தெரியறது பெரியவா அதுல எவ்வளவு மனசு லயிச்சு இருந்தது, ஊறி இருந்தது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படிதான் இந்த பிரவச்சனத்தை பண்ணிந்தார். இவரோட வாழ்க்கையே இப்படி ஒரு பெரிய மற்றவாளுக்கு வழிகாட்டியா இருக்கிறாப்புல தான் இருந்தது. அதே மாதிரி இன்னொன்று அந்த ஆங்கர பெரியவாளோட பாகவதத்தை பற்றி பெரியவா சொல்றது என்னென்ன, இவரோட பிரவச்சனம் எல்லாமே ஆச்சாரியாளோட சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி பரம அத்வைதமாக இருக்கு. அதனால அந்த சத்தியத்துல எப்படி சொல்றாருன்னு கர்மா பக்தி ஞானம் அப்படின்னு மூணையும் எடுத்து சொன்னதுதானே பகவத்பாதாளோட பெருமை. பெரியவாளுக்கு மகாபெரிவாளுக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னர், இந்த மூணையும் சமமா சொன்னதுதான். இதுல இது வசதி, இது போரும், அது வேண்டாம், இது வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொல்லவே இல்லை. கர்மா பக்தி ஞானம்ங்கிற மூணும் இருந்தால்தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும், சித்தசுத்தி ஏற்படும், மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல
இதான் பரம தாத்பரியம், வேதத்தோட தாத்பரியம். அதைத்தான் பகவத்பாதாலும் சொன்னா, அதை அனுசரித்து தான் இவர் பண்றார் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி இந்த பாகதம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த அனுகிரகத்தினாலே அவருக்கு என்ன ஜென்மாக்கு லாபம் கிடைக்கணுமோ கிடைச்சிடும் அப்படி இல்லாம சொல்றா. இந்த ஜெயராமன் அப்படின்னு சொன்னேன், விஜயர் அப்படின்னு, ஜானகிராமன் மாமா அப்படின்னு. அந்த விஜயார்ட்ட ஒரு நாளைக்கு பெரியவா சொல்றா, இவர் அவருக்கு கூடவே இருந்து திருவள்ளிக்கேணி இந்த கைங்கரியம் இருந்தாருனால நீ சுபாஸ்ரயம் உனக்கு பிடிச்சாலும் புளியங்கொம்பா பிடிச்சுன்னு இருக்க அப்படின்னு. தனம் அவரோட பாவதெல்லாம் கேட்குறாப்புல இருக்கு, புளியங்கொம்பா பிடிச்சுன்னு இருக்க நீ அப்படின்லாம் அவர்கிட்ட கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாமே இவ்வளவு பெருமை பெருவா சொல்றா அப்படின்னா அந்த பாகவதரோட பெருமை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படிதான் இந்த பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிறதே அந்த வருஷம் சாதுர்மாசியத்தில் கோகுலாஷ்டமி சமயத்தில் இப்படி நடந்தது அப்படின்னு ஞாபகம் வந்தது. இந்த பண்டரிபுரம் அப்படின்னொன்னு இந்த ஆங்கிற பெரிவாளும் ஞாபகம் வந்தது. அப்படி ஒரு புண்ணியாத்மா இந்த ஆங்கிற பெரிவா. அவள் அப்புறம் கடைசி காலத்தில் சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிட்டு அந்த ஆசிரமத்துக்கு உண்டான நெறிப்படி இருந்து அப்படியே இந்த பாகவத்திலே ஊறி இருந்து அப்புறம் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் பழூர்னு இருக்குது. அந்த பழூரில் அவள் சித்தியாகி அவளோட அதிஷ்டானம் இருக்குது. எப்பொழுதும் வருஷா வருஷம் ஆராதனையில் சுந்தர்குமார் முதலான பக்தர்கள்லாம் போய் அங்கே பாகவத சப்தாக பாராயணம் எல்லாம் பண்ணி அந்த ஆராதனையில் பிரமாதமாக அவளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தின்னு வரா. இது நமக்கு பெரியவாளை கதையை கேட்கறதே உபாக்கியானம் அப்படின்பா. பெரியவா பெரிய பரமாத்மா வஸ்து, அது பரமேஸ்வரன் அப்படின்னு தெரியும். அந்த பரமாத்மாவோட சேர்ந்து எப்படி எல்லாம் இப்பேற்பட்ட மகான்கள்லாம் இருக்கான்னு உபாக்கியான மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் பண்ணிட்டாலே பெரியவாளோட சரித்திரம் நமக்கு பூர்ணமாக பலிதமாகிறது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 162 நாள் பண்டரிபுரத்தில் இருந்தா. அந்த பண்டரிபுரத்தில் 162 நாள் இருந்துட்டு அங்கேருந்து தன்னோட யாத்திரையை கிளம்பி தொடர்ந்து வரப்போறா. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்குறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி. பாலும் அமுதமும் தேனுடனாம் பராபரமாய், பாலும் அமுதமும் தேனுடனாம் பராபரமாய், கோலம் குளிர்ந்து உள்ளம் கொண்டபிரான் குறை கடல்கள் ஞாலம் பரவுவார் நன்னெறியாம் அந்நெறியே போலும் புகழ் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ வானவன் மாலையன் மற்றும் உள்ள தேவர்கட்கும் போனவனாய் நின்று கூடலிலா குணக்குரியோன் ஆன நெடுங்கடல் ஆலாலம் அமுது செய்ய, ஆன நெடுங்கடல் ஆலாலம் அமுது செய்ய போனகம் ஆனவா பூவல்லி கொய்யாமோ அன்றால நீழற்கு அருமறைகள் தான் அருளி நன்றாகவானவர் மாமுனிவர் நாள்தோறும் நின்றாரையேத்தும் நிறைகழலோன் புனை கொன்றை பொந்தாது பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ படமாக என்னுள்ளே தன் இணை போதவை அளித்திங்கு இடமாக கொண்டிருந்த ஏகம்பமேய வீரான் தடமார் மதில் தில்லை அம்பலமே தான் இடமா நடமாடுமா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ நடமாடுமா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ அங்கி அருக்கன் இராவணன் அங்கி அருக்கன் இராவணன் அந்தகன் கூற்றன் செங்கண் அரி அயன் இந்திரனும் சந்திரனும் பங்கமில் தக்கனும்
எச்சனும் தம் பரிசழிய பொங்கிய சீர்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. திண்போர் விடையான் சிவபுரத்தார் போரேறு மண்பால் மதுரையில் பிட்டமுது செய்து அருளி மண்பால் மதுரையில் பிட்டமுது செய்து அருளி தண்டாலே பாண்டியன் தன்னை பணிகொண்ட தண்டாலே பாண்டியன் தண்டாலே தன்னை பணிகொண்ட புண்பாடல் பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. முன்னாய மாலையனும் வானவரும் தானவரும் புன்னாறு திருவடி தாமறியாறு போற்றுவதே என் நாகம் உள்புகுந்து ஆண்டு கொண்டான் இலங்கு அணியாம் பன்னாகம் பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. சீரா திருவடி திண் சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே ஆராத ஆசையதாய் ஆராத ஆசையதாய் அடியேன் அகமகிழ சீரார் திருவடி திண் சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே ஆராத ஆசையதாய் அடியேன் அகம் மகிழ தேரார்ந்த வீதி தேரார்ந்த வீதி பெருந்துரையான் திருநடம் ஜெய் தேரார்ந்த வீதி பெருந்துரையான் திருநடம் ஜெய் பேரானந்தம் பாடி பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ. தேராந்த வீதி பெருந்துரையான் திருநடம் ஜெய் பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ. பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ. அத்தி உரித்தது போர்த்தருளும் பெருந்துரையான் அத்தி உரித்து
அது போர்த்தருளும் பெருந்துரையான் பித்த வடிவு கொண்டு இவ்வுலகில் பிள்ளையுமாம் முத்தி முழு முதல் உத்தர கோசமங்கை வள்ளல் முத்தி முழு முதல் உத்தர கோசமங்கை வள்ளல் புத்தி புகுந்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ மாவார ஏறி மதுரை நகர் புகுந்தருளி மாவார ஏறி மதுரை நகர் புகுந்தருளி தேவார்ந்த கோலம் திகழ பெருந்துரையான் கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் பூவார் கடல் பரவி கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் பூவார் கடல் பரவி பூவல்லி பொய்யாமோ பூவார் கடல் பரவி பூவல்லி பொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அருப
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.